මොනතරම් මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ මොනතරම් මේ මිනිස්සු රවටනවාද ජාපන මිනිස්සු මේ උතුර මිනිස්සු උතුර නැගෙන මිනිස්සු මේ රවටනවාද අනිකර ரத்த வெள்ளத்துல விழுந்து 2009 ஆண்டு ரத்த வெள்ளத்துல மக்கள் விழுந்து போயிருக்காங்க நீங்க நாயலே போய் பொன்சேகாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க මොනවද මං ඉතලා තියන්නේ උඹලා මෝඩයි බං උඹලා මෝඩයි ජාපන මිනිස්සු මෝඩ කරනවා எங்கட முஸ்லிம் காக்கமாரிக்கே அந்த காக்கமாரில் 20 பேரில் 15 பேர் அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பியது இன்ஷா அல்லா கோட்டாப்பே விரட்டேல்மெண்டா இவங்களை விரட்டில அனுப்புவோம் இன்ஷா அல்லா. எப்படா நடந்தீங்க தமிழ் மக்களை சார் எப்படா நடந்தீங்க நாயலே தமிழ் மக்களை சார் எப்படா நடந்தீங்க நீங்களாம் இந்தியா சொல்றதை கேட்டு அப்படியே ஒப்புவிக்கிறது உங்களுக்கு இருந்தா மூணாவது கடவுள் சம்பந்தம் சாகும் வரைக்கும் இருந்தான் கதிரையில கடைசியில் என்ன நடந்து 50 பேர் அதிகம் இருந்து தமிழ் மக்கள் என்னது பெற்று ஒன்றையே பெற்று கொடுக்கல சும்மா எழுந்துட்டு போனாங்க தமிழ் மக்களை பெற்று சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க என்னடா நீங்க எவ்வளவு கோபம் வருது எங்களுக்கு வேதனையா கிடக்கலாம் வேதனையா கிடக்கு நீங்க செய்யற வேலையில பார்த்தா அதே சண்டை அங்க 53 அதெல்லாம் விடுங்க இவனே செய்யாதா அழுகமே செய்யாதா திகனே செய்யாது இவனை செஞ்சா நீ ஏன் போதவா பள்ளிக்குள்ள நாய கொண்டாந்த போதவா குருவானது வணக்கம் අයිබෝන් ඊයේ මම දාපු වීඩියෝ එක ගොඩක් අය බලලා තිබුණා බොහොම ස්තුතියි நன்றி நேற்று நான் போட்ட வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க நன்றி உண்மையை பேசுறதுக்கு எங்கேயும் பயப்படுத்தவில்லை ඇත්ත කියන්න කොහෙවත් බය වෙන්න ඕනේ අද මම කියන්න කතාවක් මම ඊයේ යාපනයේ ඉන්නකොට මම අද ආවා මම බඩට එන්න ඕනේ ඉඳ ආවා මම අද පුත්තලම ඉන්නේ ඊයේ මම යාපනයේ ඉන්නකොට තව සිද්ධියක් වුණා මම මලගෙදරක් ගියා මගේ යාළුවෙගේ අම්මගේ මලගෙදරට ගියා එතන මාවයි සේනාධිරාජා ආවිලා හිටියා දෙමළ චන්දානේ නායකයා මාවයි සේනාධිරාජා ආවිලා හිටියා ඒක පුතත් ආවිලා හිටියා கதாவை කියන ஆண்டு அந்த மாவை சேனாதிராஜா அவருடைய மகனும் ஒரு மரண வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அங்கே நானும் போயிருந்தேன் என்னோட நண்பர்கிட்ட அம்மாவோடது அங்கே போன இடத்துல மாவை சேனாதிராஜாவுக்கு சரியாக நடக்கவே இல்லை மாவை சேனாதிராஜாட்ட හරියට අවිද කන්නත් බෑ එච්චර වයසට ගිහිල්ලා එයා එයාගේ පුතා යාව අල්ලගෙන යනවා මම දන්න කාලේ මං කියන්නේ අවුරුදු දෙක තුන ඉඳදී හතර ඉඳදී ওই මාවේ සේනාධිරාජා දේශපාලනට ආවිලා තියෙනවා මාවේ සේනාධිරාජා දේශපාලන අද මගේ පුතාලා දැන් කසාද බදින වයස 28ක් පැනලා තිනවා මගේ පුතාලාට එතකොට තාමත් ওই දේශපාලනේ මාවේ සේනාධිරාජා ඉන්නවා මාවේ සේනාධිරාජා இன்னும் இருக்கிறான் என்னுடைய பிள்ளைகளை திருமணம் அடிக்க போறாங்க எனக்கு 3-4 வயசுல இருந்து மாவை சீனாதிராஜா ஏன்னா எங்களோட தமிழ் மக்களோட அரசியல் இருக்கிற என்னதை கிழிச்சவர் මොනවාද කරලා තියන්නේ මේ දෙමළ මිනිස්සුන්ට කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ මම ඊයේ මලගෙදර ඕව දැක්කා ඌට අවිද ගන්න බෑ පුතා අතින් අල්ලගෙන යනවා ඌට අවිද ගන්න බෑ ඌට අවිද ගන්න මගේ ළඟ වාඩි වෙලා හිටියේ මගේ ළඟ වාඩි වෙලා මං ගණන් ගත්තවත් නැහැ සතපාකට මේ හිටපු මිනිස්සු කිසි කෙනෙක් ගණන් ගත්තා නැහැ ඉනා වුණත් නැහැ මිනිස්සු උඹ බලලා හැබැයි මේ මීඩියා වල මේ ලොකු නායකයෝ කියලා පෙන්නුවාට මේ මම මේ පොළවේ බලාගෙන ආවේ මම මගේ ළඟ හිටියේ මම වචනයකවත් කතා කරන්න කියන අරලවත් බැලුවේ නැහැ. උගේ පුතා හිටගෙන ඉන්නවා නිකන් ලොකු පොරක් වගේ. මං කියන්නම් කතා උගන. එතකොට ඔය ගොඩාක් සෙනග හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ පවුලේ අය මේ දෙමළ අරස පක්ෂයට සම්බන්ධ අය. ඒ කාලේ වැඩ කළ දිනා දැන් වයසට ගිහිල්ලා මනුස්සයාට. ඒක තමයි මනුස්සයා. ඒ මරණයට ආවෙලා තිබුණා. කිසිම එක්කෙනෙක් එයාත් එක්ක කතා කරලා නැහැ. ඔය නිකන් හිඳලා ඔය නැගිටලා ගියා. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේ දකුණේ පේන විදියට ඒ පක්ෂ නායක වුණාට මේ බදා ගන්න නැහැ කවුරුත් ගණන් ගන්න නැහැ කවුරුත් සත දම්බයකට ගණන් ගන්න නැහැ ඒක බීටගෙන හිටියා පුතා නේ ෆෝනක තියාගෙන නිකන් ඔබ නිකන් ලොකු මිනිහෙක් වගේ ඉඳගෙන යා ඌ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයලා බලද්දි තමයි ඊයේ මේ ඔක්කොම හම්බුනේ මට ඊයේ යාපනේ ගියෙන්ද ගොඩක් දේවල් හම්බුණා මට හරිද මම කියන්නම් நேத்து நான் போய்க்கல அந்த மாவை சீனாதிராஜா மகன் பெருசா அமத்திக்கொண்டு நிற்கிறார் போன வச்சு பெரிய அந்த மரண வீட்டில் வந்து அவை மாவை நடக்கவே எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அதில் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போறாங்க கையை பிடிச்சி இவங்க தான் எங்களுக்கு அரசியல் முடிவெடுக்க போறாங்க சொல்றேன் மே කියනවා කතා අහන්න මාවේ සේනාධිරාජා කියනවා දෙමළ පොදු අපේක්ෂකවරයෙක් මාව සහාය දෙනවා කියලා ඊට පස්සේ යවන්නකොට මාවේ සේනාධිරාජා පුතා ගිහිල්ලා මේ සජිත් ප්‍රේමදාස අම්බේලා කතා කරලා කියනවා දෙමළ අරස පක්ෂේ සජිත් ප්‍රේමදාසට සහාය දෙනවා නම් කමක් නෑ අපිත් දෙන්නම් කියලා. එතකොට මාවේ සේනාධිරාජා වෙනුවෙන් තමයි ওই පුතා කතා කරලා තියෙන්නේ. මාවේ සේනාධිරාජා පොදු අපේක්ෂකවරයාට සහාය දෙනවා කියනවා. පුතා ගියේ සජිත්ගේ කට්ටිය හම්බෙලා ආවිල්ලා සජිත් හම්බෙලා ආවිල්ලා කියනවා මේ පක්ෂයේ තීන්දුවට මං එනවා කියලා. පක්ෂය කවුද? අලුත් දැන් ඡන්දයෙන් පත්වලා තියෙන ශ්‍රීධර නායකයා. ශ්‍රීධරන්ට නඩු දාලා බ්ලොක් කරලා තියෙනවා. එයාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න කරන. පක්ෂයේ හිටපු නායකයටත් නොදී අලුතින් පත් වෙච්ච නායකයටත් නොදී සුමන්ත්‍රණලා තීන්දුව අරගෙන සජිත් ප්‍රේමදාස සහාය දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා කවුද? මේකද සේනාධිරාජා
දෙමළ පොදු අපේක්ෂකරට සහාය දෙනවා කිය මම පුතා යවලා තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාසලා කොහමද මේ දෙමළ මිනිස්සු රවටන නැටි எப்படி இந்த தமிழ் மக்களை வேக்கறாங்க பொது அப்பேசக பொது வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தான் சேரந்தராஜா சொல்லி போட்டு மகன் அனுப்பிக்கிறார் சஜித்திட்ட மகன் போய் சஜித் சந்திரன் வந்து நான் கட்சி முடிவெடுத்து அந்த கட்சிக்கு கட்டு போறேன்னு சொல்லிக்கிறார் அப்ப மாவை சேனாதிராஜ பதிலா தான் அவர் போய்க்கிறார் அப்ப மாவை சேனாதிராஜ நம்ம மகன் வைஃபிന്റെ அம்மா சசிகலா ரவிராஜ் රනිල්ගේ ආදරව සරීකර. එතකොට මේ බලන්න මේ මාවේශනාදරක පුතා බැඳලා ඉන්නවා. පුතාගේ පවුලගේ අම්මා සසිකලා රවිරාජ්ගේ පවුල. එතකොට රවිරාජ්ගේ පවුල රනිල්ට සහාය දෙනවා. මොන්නතරම් මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ මොන්නතරම් මේ මිනිස්සු රවටනවාද ජාපන මිනිස්සු මේ උතුර නැගින මිනිස්සු මේ රවටනවා තනි කරම මේ ඔක්කොම මේ අයින් කරන්න ඕන මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන මේ බල්ලෝ ටික අයින් කරන්න ඕන නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ මේ අයින් කරන්නේ නැත්තම් මේක මිනිස්සු මේ රට කොට ගන්න බෑ මොකද ජාති වශයෙන් බෙදලා ආගම් වශයෙන් බෙදලා මේ ඔක්කොම දකුණෙත් මේ මගටි ගන්නවා උන්ගේ ගෝල බාලේ තම උන්ගේ සායයට ඉන්නව උන් එක එකට කන බොන උන් තමයි මේ මාවේශනාදරාජලා කියන්නේ අවිද ගන්නත් බෑ පුතා මෙතනින් අල්ලගෙන අවිදගෙන යනවා ඌට අවිද ගන්න බැරිව තීන්දුව ගන්න පුළුවන් දෙමළ මිනිස්සු වෙනේ තීන්දුව ගන්න පුළුවන්ද තීන්දුව ගන්න බෑ அவருக்கு நடக்கலாது எப்படி தமிழ் மக்களோட நிலைப்பாடு எப்படி அவருக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் அரல பேர் தான் வீட்டில் இருக்கணும் விலகி போய் சும்மா மீடியாக்கள் வந்து கழிச்சு கொண்டு போக கூடாது அவரோட மகன் வந்து மாவேசனாதிராஜ கையில பிடிச்சு கூட்டிக்கணும் போறான் கையில பிடிச்சு கூட்டிக்கணும் சம்பந்தம் சாகும் வரைக்கும் இருந்தான் கதிரையில கடைசியில் என்ன நடந்து 50 பேர் அதிகம் தமிழ் மக்கள் என்னது பெற்று ஒன்றே பெற்று கொடுக்கல சும்மா இருந்துட்டு போனாங்க தமிழ் மக்களை வித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இதான் மாவேசனாதிராஜ பேசுறாங்க சிறிதரம் வாய முடிக்க சிறிதரம் வாயத்து வந்து பேசாம இல்லை என்ன நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்க தமிழ் மக்களை பற்றி நாங்க வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க எவ்வளவு வயசாச்சு 52 வயசாச்சு நீங்கள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் நீங்க அரசியல் செய்யறீங்க என்னத்தை கிழிச்சீங்க 13வது ஆதரவு இந்தியா சொல்றது அப்படியே கேட்டு அப்படியே சொல்வீங்க இந்தியாவுக்கு சார்பாக எப்ப நடந்து தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க நாங்களே தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க நீங்களாம் இந்தியா சொல்றதை கேட்டு அப்படியே ஒப்புவிக்கிறது உங்களுக்கு இருந்தா மூலாந்திர கடவுள் தமிழ் மக்களை பிரச்சனை பேசுறதுக்கு சிங்கள மக்களோட போய் பேசினா அது ஒரு பிரயோசனமா பேசணும் ஒரே ரணிலுக்கும் சஜித்துக்கும் ஆதரவு தந்துக்கிறீங்க ஏன் அனுராகுமார் தான் பேசக்கூடாது அனுராகுமார் பேசி இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நீ வந்தா என்ன செய்வ அதை முறையா கேட்டு சரி ஒரு முறை சான்ஸை கொடுப்போம் ஒரு முறை சான்ஸை கொடுத்து வெளில பண்ணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்த அப்புறம் பிரேமதாசா கொடுக்குறீங்க மைந்தக்கு கொடுக்குறீங்க சந்திரிகா கொடுக்குறீங்க பிறகு வந்து சஜித்து கொடுக்குறீங்க மைத்திரி கொடுக்குறீங்க பொன்சகா கொடுக்குறீங்க ரத்த வெள்ளத்துல விழுந்து 2009 ரத்த வெள்ளத்துல மக்கள் விழுந்து போயிருக்காங்க நீங்க நாயலே போய் பொன்சகாக்கு எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்லாத அனுராகுமார் கொடுக்கல சப்போர்ட் உங்களுக்கு அவன் ஏனடா பதவி கொண்டு வராது தமிழ் மக்கள் ஒட்டுமொத்த ஆதரவோட பதவி கொண்டு பேசலாம் அவனை புது அரசியல் அமைப்பு தயாரிக்க போறேன்னு சொல்றான் அப்ப அவனோட பேசலாம் தானடா ஏடா மாடுகள் இருக்கிறீங்க மொக்கனோட அவன் அங்கஜன் ஒருத்தன் எப்படா பிறந்த நீ அங்கஜன் பொன்னாட போக்குறான் வாரம் போற நான் எல்லாத்தையும் பொன்னாட போத்து யாழ்ப்பாணத்தை நீ யாரா நீ எப்படா நீங்க அரசியலுக்கு வந்தீங்க என்னடா சொல்றீங்க எங்களுக்கு என்னோட மண்ணில வந்து என்னடா செஞ்சு இருக்கிறீங்க நீங்க மைத்திரிக்கு பொன்னாட போத்துறான் ரணிலுக்கு பொன்னாட கோட்டாவுக்கு பொன்னாட போத்துறான் மைந்தக்கு பொன்னாட போத்துறான் பொஞ்சக்காக பொன்னாட போத்துறான் சஜித்துக்கு பொன்னாட போத்துறான் பிறகு இப்ப வந்து ரணிலுக்கு பொன்னாட போத்துறான் என்னடா நீங்க உங்களுக்கு என்ன கொள்கை நீங்க என்னத்துக்கு நிக்கிறீங்க கோட்டா வந்தா எல்லாம் தருவான்னு சொன்னீங்களா பிரபாரணம் பண்ண கைப்பறிடம்னு சொன்னீங்க என்னடா சாதிச்சீங்க நீங்க මොනවද බං ඉතලා තියන්නේ උඹලා மோடாய் ஜாப்பன மினிஸ்டர் மோட கரணா தமிழ் மக்களை யாழ்ப்பாண தமிழ் மக்களை முட்டாளாய் கொண்டுக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் முட்டாளாய் கொண்டுக்காங்க பாரவர்கள் எல்லாத்தையும் பொன்னாட போகிறான் பொன்னாட இந்த பொறுமை தெரியுமாடா உங்களுக்கு பொன்னாட என்னது போகிறன்னு தெரியுமாடா எங்களை அழிச்சவங்களுக்கு 83 எங்களை ஜூலை கலவரத்துல எங்களை அழிச்ச ஐக்கிய தேசிய கட்சி பொன்னாட போகிறீங்களா நீங்க திரும்ப என்ன செஞ்சாங்க அவங்க இவ்வளவு காலம் அந்த பிரச்சனை தீர்வு வந்தாங்களா ஒரு பொது மன்னிப்பு கேட்டாங்களா இல்லையே இதுவரையில இல்ல என்னடா நீங்க எவ்வளவு கோபம் வருது எங்களுக்கு வேதனையா கிடக்கு நீங்க செய்யற வேலையில பார்த்தா ஒரு கட்சியில இருந்து சுமந்திரன் சாணக்கியனும் போய் சஜித் பிரேமதாசக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அஜித் டோவால் வந்தா அப்புறம் அந்த முடிவு எடுத்தீங்க உங்களோட சொந்த முடிவாடா இது உங்களோட சொந்த முடிவாடா என்னடா கதைக்கிறீங்க எல்லாரும் සජිත් ප්‍රේමදාසක සායතන සජිත් ප්‍රේමදාස කවුද අජිත් ඩෝවල් අවිල්ල ගියට පස්සේ උන්ට මූලේ නැහැ උන්ට කල්පනා කරන්න වැඩ කරන්න මූලේ නැහැ දෙමළ මිනිස්සු කියලා කොයරි මුක්කු ගන්නවා ගාලව පෙට්ටිය ගන්නවා සල්ලි ගන්නවා උන් සල්ලි අරගෙන උන්ගේ වැඩ කරනවා දෙමළ මිනිස්සු කල්පනා කරන්න ඕනේ දෙමළ තමන් කල්පනා කරලා ඡන්ද දෙනවා මේ පාර මේ එක කොටවත් මේ මුක්කු ගන්න යන්න එපා එක කොට අනුරාගමනසෙන් අලුතින් ඉන්නවා එයාට ඡන්ද දෙන්න
අපි බලමු මොනවද එයා කරන්නේ කියලා අපිට. මොනවද කරන්නේ කියලා බලමු. මේ කියලා එක එකට මුක්කු ගන්නයි. උගේ අර පොන්නාඩ කියන්නේ අර පොන්නාඩ කියන්නේ රත්තරන් රෙදි. ඒ රත්තරන් රෙදි කියලා තමයි සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඒක එනේන ඔක්කොටම පුරවනවා. 83 අපි නැති කරව අපිට ගිනි තියපු රනිල් වික්‍රමසිංහ උගේ පක්ෂ උට ඔක්කොටම ඒක පුරවනවා. ඒක ගෞරවන්දන ගෞරවණීය ඒක සංග්‍රහයනේ ගෞරවණීය මිනිසුන්ට මූට දෙන්න පුළුවන්ද ඔය සාන කියලා සුමන්දරලා ඔය අංගජන්ලා කවුද මේ සේනාධිරාජලා කරන්නේ තන්නේ කරන අපි විකුණලා කනවා මේ එක කියනවා දකුණ කියලා එකක් කියනවා කොළඹ කියලා විස්කි ගන්නවා ඒ පන්ති වල වාඩි වෙලා ඉන්නවා උන්ට හොඳට කනවා බොනවා එකට කසාද බදිනවා වික්‍රේසරණ කවුද මේ අරයාගේ දුවට බඳලා දෙනවා නානයකාරගේ දුවට බඳලා දෙනවා ඔය එකට ඉන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ මිනිස්සු කොටවනවා තියාගෙන මිනිස්සු කොටවන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ ආයෙත් මේ සාය දෙනවා මේ පාර බලමු දෙකෙන් එකක් බලමු අපි මේ පාර බලමු මුන් කියන එකද අපි කියන එකද වෙන්නේ කියලා බලමු பாபா மீது நம்ம பாபா என்ன நடக்குன்னு பாப்போம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் நஹ்மதுஹு வ நஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம் அம்மா பாத். செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மலேசியா டைம் படி 3 மணி பேசுறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய 21ஆம் தேதி அல்லாஹ்வுடைய கிருபையை கொண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் பெரியோர் மாற்றம் உண்டாகி ஆட்சி மாறும். இன்ஷா அல்லாஹ் செய்ய வைப்பான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எங்கட முஸ்லீம்கள் மோடேனாகாம அல்லா ரசூலை முன்னுக்கு வச்சு இல்ல அல்லா தாலா உங்களை எல்லாரையும் விதவிதமா சோதிப்பான். அது ஒருத்தர் ஒருமை பிள்ளைகளா சோதிக்கப்படும். உங்களோட ஆட்சியால நீங்க வெட்டினாலும் வெட்டினாலும் நீளம் எங்களோட பரம்பரையே என்ன அது இதுன்னு சொல்லி இல்லாம அல்லாஹ் முன் வச்சு எங்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம் எங்க முஸ்லீம்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம் 75 வருஷமா நாட்டுக்கு செஞ்ச அநியாயத்தை முன்னுக்கு வச்சு செய்யுங்கோ. அனுர திசாநாயக்க ஜேயுபிக்கு மாலி மாமா ஓட்டு போடுங்க. எனக்கு வல்லாஹி பில்ல 5 தந்தும் இல்லை தண்ணி சொட்டும் குடிச்சதில்லை. நான் சம்பாரிச்சு நான் சாப்பிடுறேன். ஆனால் இது பழிவாங்கல ஆட்சி மாறணும். இந்த ஸ்ரீலங்கா அளிக்கக்கூடிய இந்த பைத்திய கூட்டங்கள் கொஞ்சம் போகணும். அதுல குறிப்பாக 225 பேர்ல 170 சும்மே அவுட் வெளியில போய்த்துருவாங்க. எங்கட முஸ்லீம் காக்கமாரிக்கே அந்த காக்கமாரில் 20 பேர்ல 15 பேர் அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பியே இன்ஷா அல்லா கோட்டாப்பே விரட்டேல்மெண்டா இவங்களை விரட்டில அனுப்புவோம் இன்ஷா அல்லா. கட்டாயமாக அனுர திசாநாயக்க சலூட் அவருக்கு என்ன எங்களோட அனுரைக்கு போட்டுருங்க. அதாவது இவ்வளவு காலமா நான் ஜேபி ஓட் போட்டதே இல்லை. இந்த பயணம் போடுற காரணம் வெனசக்கோனே අපිට වෙනසකුනේ රනිල් හෙත්ත පහ පවුවලා 75 ஃபாஸ். அதாவது இவனுக்கு யாரு மஹிந்தேக்கு எலும்பேலா ஆக வாப்ப ஜனாதிபதி மகான கொண்டாயலா வசீந்தாஜிந்த கொண்ட குடும்பம் கொலகார குடும்பம் அங்களை அவன் பட்டலந்து அங்களை கொண்டு இப்படி பார்க்கும்போது எல்லாம் கொலகாரன்னு அல்லாஹ்கான சொல்லும் தங்கங்களே உறவுல நீங்க எனக்கு எப்படி வேணும்னா ஏசுங்க. இந்த பையனை அனுரைக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஆனா நீங்க சொல்ல இஸ்மத் மலை நீங்க சொல்றீங்க சும்மா அனுரை செய்யல அரகல ஷஹீத் இஸ்மத் மலை தான் போதுமா? வாழ்ந்தே போதும். புள்ள கொட்டிகளுக்கு நாடொன்னு வேணும் உருவாகும். சரி இந்த மலேசியா பாருங்க எவ்வளவு அழகா செஞ்சு கோச்சிய பாருங்க பஸ்ஸை பாருங்க ரோட்டை பாருங்க. என்ன 25 வருஷம் என்ன செஞ்ச ஒழுங்கான ரோட்டிக்கா? ஹைவே பாருங்க அது ஹைவேயா? 2 வாகனம் போய் அப்ப அது ஹைவே இல்லை அது பொய்வே. வாங்க ஹைவே காட்டுறீங்க பார்க்கலாம் துபாயில பார்க்கலாம். ஆனா ரோட்டு போட்டேன் எங்களை பாலத்தை பாருங்க தெமட்டகொடையில உள்ள அந்த போக்கடி பாருங்க தட்லி சேனாங்க கொஞ்சம் கொத்தலா டிஎஸ் காலத்திலிருந்து இருக்கு. அதால பஸ் போகணும்னு சொல்றாங்க. இப்ப எப்படி இருக்குது என்ன 3 மாசத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் அப்படி டச்சப் பண்ண கொடுக்க மறு உடையுது. எவ்வளவு சல்லி அடிக்கிறாய் அதை மூடி வச்சு கத்தி நானும் சிராஸ் யூனுஸ் அவங்க பாய் அவங்களுக்கு பேசி கத்தின பிறகுதான் திறந்தாங்க. அதுக்கெல்லாம் எத்தனையோ எச்சி போலீஸ்காண்டிலும் ஹை 21ஆம் தேதி அனுர ஜேவிபி மாலிமாமா ஜேவேவா என்னத்துக்கு வெனச கோனை சரியா? அங்கட 20 மாமால 15 பேர் பைத்துருவாங்க இன்ஷா அல்லா. அது இன்ஷா அல்லா செய்வோம். ஜனாதிபதி விரட்டின மாதிரி விரட்டுவோம். அனுரையுடைய டேலண்ட் போக விளங்கும் இன்ஷா அல்லா. பழைய சண்டை அங்க 53 அதெல்லாம் விடுங்க. இவனே செய்யாதா அழுகமே செய்யாதா திகனே செய்யாது இவனு செஞ்சானியா போதவா
பள்ளிக்குள்ள நாயை கொண்டாந்து போதவா குருவானது எங்கிட்ட பேருவேல ஒரு சோத்துமான சொன்னா என்ன எங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து 15,000 ரூபாய் போனா பரவாயில்ல கோட்டா வர வந்தாரு வச்சாரு காப்பு சரியா அழுக்கமே பத்த வச்சு என்ன செஞ்ச எங்கட சல்லியாலே அவங்களுக்கு ஊட்ட கட்டி கொடுத்தது சரியா எங்கட டெக்ஸ் சல்லியால அந்த டைம் எங்களை வந்து இதாரு எங்களை ரணில் மாமா பிரைம் மினிஸ்டர் என்னத்தை பிடிங்கினாரு சஜித் ஏதாவது வாய் திறந்தனா இல்ல சஜித் கோமாள் அந்த டைம்